আজকের এসবিএন নিউজের এই অংশে থাকছে আসানসোল রেল ডিভিশনের সাংবাদিক বৈঠক এবং থাকছে বারাবণীতে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করলেন বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। দেশের বিশিষ্ট সামাজিক আঙ্গিকের শিল্পপতি অর্জুন দেশপান্ডে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন দেশের ঔষধ শিল্পে এবং বিপণন ব্যবস্থায়। স্থাপন করেছেন জেনেরিক আধার। একদম স্বল্প মূল্যে গুণগত মান সম্পন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জেনেরিক আধারের এই প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিয়েছেন দেশের অন্যতম এক চির সবুজ শিল্পগোষ্ঠী টাটা শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার রতন টাটা। এবং এই স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি উদ্বোধন করেছেন জেনেরিক সংস্থার দপ্তর থেকে শুরু করে সংস্থার প্রতিটি স্তরকে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই জেনেরিক আধারের একমাত্র এখনো বিপণন সংস্থা হেরা এন্টারপ্রাইজ আসানসোল পৌর নিগম 85 নম্বর ওয়ার্ড 2 নম্বর মহিশিলা কলোনিতে চলার পথ শুরু করেছে। আপনার পাশে সর্বদা প্রস্তুত উষ্ণতার পরশ নিয়ে হেরা এন্টারপ্রাইজ। এখানে পাবেন 40 থেকে 80% ডিসকাউন্টে সমস্ত জেনেরিক আধারের ঔষধ। সুতরাং আপনার চিন্তার অবসানে এগিয়ে চলেছে হেরা এন্টারপ্রাইজ, আসানসোল পৌর নিগম 2 নম্বর মহিশিলা কলোনি, আসানসোল। আমরা আছি আপনার পাশে। শুরু করছি এসবিএন নিউজ। যেটা জানা যাচ্ছে, প্রথমে চোখ রাখবো আসানসোল রেল মন্ডলে। আসানসোল রেল মন্ডলের স্টেশনে একটি সাংবাদিক বৈঠক আয়োজিত হয়, যেখানে বলা হচ্ছে রেল পক্ষ থেকে যে 26শে ফেব্রুয়ারি মোট 508টি গোটা ভারতবর্ষে অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশন নির্মাণের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং এই লক্ষ্যে আসানসোল স্টেশনে রয়েছে মোট 7টি স্টেশন, যেখানে অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশনগুলোকে নতুনভাবে নির্মিত করা হবে এবং তার পাশাপাশি 11টি এলএইচএসকে আধুনিকীকরণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠক। সাংবাদিক বৈঠকে রেল পক্ষ থেকে কি বলা হলো শোনাবো আপনাদের। माननीय प्रधानमंत्री जी 26 फरवरी को 508 स्टेशंस का शिलान्यास रखेंगे और 1500 एलएचएस ROBs का शिलान्यास या डेडिकेशन। तो ये काम भारतवर्ष में होगा और हमारे डिवीजन में 7 स्टेशंस और 11 एलएचएस का शिलान्यास रखा जाएगा। जो अमृत भारत का टोटल काम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले डिवीजन में हम लोग स्टेशंस का जो मेंटेनेंस करते थे उसमें करीब 30-35 करोड़ रुपया खर्च होता था, और आज की डेट में अमृत भारत में हम 200 करोड़ 15 स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, लगभग फिगर बता रहा हूँ, और 400 करोड़ आसनसोल स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमृत भारत और रीडेवलपमेंट स्टेशन का अगर पैसे की सिर्फ बात करें तो उसका विजन कितना बड़ा है। जो ROB, RUB, LHS, इसमें तकलीफ ये थी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसा कौन देगा, कौन बनाएगा, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती थी। तो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि सारे ROBs का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी, और इस स्कीम के तहत डिवीजन में लगभग 70 से 75 ROB, RUB, LHS वेरियस स्टेजेस में हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ की प्लानिंग हो चुकी है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है। उसमें से 11 का शिलान्यास हम कर रहे हैं। मगर मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ROB, RUB, LHS जो है वो यात्रियों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रेन बढ़ रही है और गेट्स पे काफ़ी भीड़ बढ़ रही है। तो यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जनमानस को बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि उनको गेट पे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है और जाम लग जाता है। तो ये काम माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में ये बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, और उसके सलूशन के रूप में ये जो शिलान्यास एक कड़ी है। आगे जो कुल संख्या मैं अपने आसनसोल मंडल का बता रहा हूं, कुछ रफ फिगर इस तरह का है। जो 26 फरवरी को जो शिलान्यास रखा जा रहा है, उसका मुख्य मकसद है कि ये बताना कि जो स्टेशंस का परिवर्तन है, क्या हम जैसे विदेशों में जाते हैं या बाहर कहीं बड़े मॉल में जाते हैं या उस तरह का, क्या उस तरह की सोच हम भारत में एक स्टेशन पे ला सकते हैं। मेनली सोच ये है। और दूसरी सोच ये है कि स्टेशन सिर्फ यात्रियों जो सफर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है,
मुख्य मुद्दा है कि क्या उसको कमर्शियल हब बना सकते हैं। कि नॉर्मली क्या था, जब आप इतिहास को देखें तो एक तरफ शहर होगा और स्टेशन एक होगा और दूसरी तरफ का जो शहर था वो इतना डेवलप नहीं था। तो अब दोनों साइड के स्टेशंस को जोड़ते हुए डेवलपमेंट की बात कही जा रही है ताकि स्टेशन एक कमर्शियल हब बने। আপনি ঠিক যেমনটি চাইবেন ঠিক সেরকমই বানিয়ে দেবো আমরা। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচার আমরা তৈরি করি একদম আপনাদের পছন্দ মতো। শ্রীগুরু ফার্নিচার 1 নম্বর মহিশিলা কলোনি, নেয়ার মহিশিলা বয়েজ হাই স্কুল, আটা চাকি মোড়, অ্যান্ড শ্রীগুরু ট্রেডার্স, এসবি গড়াই রোড, অপোজিট রামশায়ার ময়দান। স্টিল ফার্নিচার এবং উডেন ফার্নিচারের পাশাপাশি আপনি এখানে পাবেন ব্র্যান্ডেড মোল্ডেড ফার্নিচার এবং পিভিসি ফার্নিচার অ্যান্ড ইম্পোর্টেড কোয়ালিটি ফার্নিচার। শুধু বিক্রয় নয়, আমরা দেব 24/7 আফটার সেল সার্ভিস। শ্রীগুরু ফার্নিচার এন্ড শ্রীগুরু ট্রেডার্স, কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি এন্ড 24/7 আফটার সেল সার্ভিস। সো কাম এন্ড এনজয় আওয়ার বেস্ট সার্ভিস। মোবাইল নাম্বার 8617883504 and 9475233852। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বারাবণী বিধানসভার বারাবণী ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিক প্রকল্পের যে উদ্বোধন এবং শিলান্যাস কর্মসূচি তাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় এবং উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের সভাপতি অশিস সিংহ, জামগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কেশব রাউত এবং জেলা পরিষদের সদস্য পূজা মার্ডি। যেটা জানা যাচ্ছে যে জামগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের খরাবরে একটি শেড নির্মিত হয়েছিল এবং তার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে উদ্বোধন করা হয় এবং উৎসর্গ করা হয় মানুষের স্বার্থে। এছাড়াও পুচরা এবং বারাবণীতে বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। এই যে কর্মসূচি, এই কর্মসূচিগুলো পূর্ব পরিকল্পিত ছিল, অর্থাৎ নির্বাচনের সময় মানুষকে বলা হয়েছিল যে এই প্রকল্পগুলো করে দেওয়া হবে এবং তার বাস্তবায়িত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশিস সিংহ এবং অবশ্যই বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। এই কর্মসূচিকে ঘিরে কিন্তু মানুষজনের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। কর্মসূচি প্রসঙ্গে কি জানালেন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, শোনাবো আপনাদের। না, আমাদের প্রতিটা গ্রামে আমরা যখন নির্বাচনে ঘুরেছিলাম, আমি 2011 থেকে এখানে বিধায়ক আছি, তো সব জায়গাতে ঘুরেছি। সব জায়গায় যে কাজগুলো ছিল আমাদের মাথার মধ্যে ছিল, যতগুলো পেরেছি প্রতিটি গ্রামে 80%-এর উপর কাজগুলো আমরা করতে পেরেছি। এখন খোলাবড়ে আছে, খোলাবড়ের সবচেয়ে মূল সমস্যা হলো জল। খোলাবড় এইখানে পাশাপাশি গ্রাম, তো জলের সমস্যা আছে। আমাদের পাইপলাইনের কাজ চলছে, তা সত্ত্বেও খোলাবড় গ্রামে 15খানা কুয়ো করা হয়েছে তো আরো 15টা দেওয়া হয়েছে, আরো 15টার কাজ চালু করবো। আর মোটামুটি তারপরও আমাদের এলাকার থেকে যে কাজগুলো বাকি ছিল সেই কাজগুলোকে আমরা, যেহেতু নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে যাবে, আমরা কোনোটাকে উদ্বোধন বা কাজ চালু করতে পারবো না, বা যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো আমরা উদ্বোধন করতে পারবো না। তাই আজকে সকাল থেকে বেরিয়েছি, পুরো বারাবণী জুড়ে আমরা উদ্বোধনগুলো করে দিচ্ছি। বলছি বারাবণীতে সমস্যা বলতে তো কোনো কিছু নেই, সবই মোটামুটি পূর্ণ। এখন 80% যতগুলো গ্রাম আছে 80% কাজ আমরা করতে পেরেছি, এটা আমরা খুশি। যে কারণে আমরা মানুষের কাছে ভিড়তে পারছি। রাস্তাঘাট, জল সবই আমরা পেয়েছি এখানে। জলের আমাদের এই অঞ্চলটাতে জলের একটা অসুবিধা রয়েছে। এটা আমি ভোটের দাঁড়াই যে এই করে মানুষের কাছে যে ফেস আমাকে করতেই হবে, কারণ জলের অসুবিধা আছে এখানে। সেটা কিন্তু আমাদের অলরেডি আমাদের পাইপলাইনের কাজ প্রায় কমপ্লিটের মুখে চলছে। এটা কবে নাগাদ মোটামুটি জলটা আসার আছে, কোনো খবর আছে? জলটা কবে নাগাদ ঢুকবে? কবে নাগাদ বলতে পারবো না। আমাদের ট্যাঙ্ক হয়ে গেছে, পাইপলাইনের কাজও চলছে, হয়ে যাবে। অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অশিস সিংহের সাথে। না, এইটার থেকে আপনি জিতেছিলেন, এখান থেকে জিতেছিলেন আপনি। এখানে কাজ হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও কাজ হবে। সবাই টাকা, এমএলও টাকা দিচ্ছে, এমপিতে টাকা দিচ্ছে, সবাই কাজ দিচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে চাহিদারে। আজকে দাদা এসে কীরকম লাগছে এখানে? ঠিকই লাগছে, আরও কিছু কাজ আছে বাকি, সেগুলো করতে হবে। ড্রেন ফ্রেন কিছু বাকি আছে, খোলা করে এখন।